ہاں لائیو آ رہا ہے لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پی کیو آر اور ایس بلاک کے ساتھی اس وقت موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہم نے میٹنگ کے لیے کچھ ساتھیوں کو بلایا تھا اور میرے جتنے بھی ملازمین ادھر موجود ہیں، میرے نازک مزاج بھائیوں، میرے محنتی بھائیوں، کہ آپ کو اتنے نازک مزاج بھی ہے، اتنے محنتی بھی ہیں کہ آپ جب دفتر آتے ہیں تو آپ اپنی سیٹ بھی چھوڑتے چھٹی تک بھی. اور یہی وجہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے احتجاج میں ساتھی کیوں نہیں ہوتے. مگر آج اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھیں کوشش کی ہے تو اللہ نے بھی آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے. ابھی بارش ہو رہی ہے. آج کی اس میٹنگ کا مقصد جو ہے، ہمارا پلان تھا کہ کل ہم 6 تاریخ کو جو ہے احتجاج کرتے ہیں کیونکہ بجٹ 10 تاریخ کو تھا، بٹ انفارچونیٹلی اب بجٹ جو ہے وہ 12 تاریخ پہ چلا گیا. آپ سب کو پتہ ہے، بدقسمتی سے یہ المیہ ہے ہمارا مملکتی مفادات پاکستان کا کہ جب تک دھرنا نہ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، احتجاج نہ کیا جائے، اور بڑا احتجاج، چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی سنوائی ہوتی نہیں. معذرت کے ساتھ لائیو بھی جا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے بڑوں کے لیے عدالتیں جو ہے وہ 11 بجے 12 بجے بھی لگتی ہیں، مگر غریب ملازم کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آج تک سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا کہ یار یہ ملازم ہے، احتجاج کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 کہتا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. مگر ہم نے اتحاد کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہماری تنخواہوں میں تفریق ہو رہی ہے اور لکھا ہوا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. مگر یہ بھی ہماری بدقسمتی کہ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد بھی تھی. ہمارے ہی افسران جن کے ساتھ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں سیکریٹریٹ کے، گریڈ 17 سے اوپر کو جو ہے ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا صوبوں کے اوپر. کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، ان کا حق تھا. جب صوبے کی طرف پہ ہم اپ گریڈیشن مانگتے ہیں تو ان کو بھی ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہاں پہ گریڈ 1 سے 16 کے لیے بھی برات ہے، مگر ہمیں اس سے محروم رکھا گیا. اپ گریڈیشن افسران کا تو ایگزیکٹو الاؤنس صوبے کی طرف پہ ہو گیا، مگر جب باری گریڈ 1 سے 16 کی آئی تو ان کی اپ گریڈیشن بھی صوبے کی طرف پہ نہیں ہوئی. اور خاص طور پہ جو کلاس 4 کے ملازمین اتنے عرصے سے انتظار میں تھے، 2 اسکیل تو ان کو دیے، الاؤنسز ان کو پچھلے اسکیل کے دے رہے ہیں، کسی بھائی کو 20 کا، کسی کو 50 کا، کسی کا 100 کا فائدہ ہوا. چلے کچھ تو ہوا، مگر آپ کا تو پورا 150% 149 بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے، سیکریٹریٹ کے افسران یہ چاہتے تھے کہ ساروں کو ملے، مگر ایک تفریق بھی پیدا کرنی تھی کہ ان کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت رہے کہ یہ تقسیم ہے، یہ کام کیا گیا. یہیں پہ جو ایکس کیڈر کے تھے، پلاننگ کے لوگ موجود ہیں، پلاننگ کے افسران نے پھر احتجاج کیا اور دیگر کیڈرز کے افسران نے جب احتجاج کیا اسی وزارت خزانہ کے سامنے، تو ان کے احتجاج کو حلال قرار دیتے ہوئے ان کو بھی 150% ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا. مگر ہمارے احتجاج کو وہ اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ ہم گریڈ 1 سے 16 میں آتے ہیں. انصاف کے تقاضے ہوں تو اس بجٹ کے اندر جو محروم ملازمین ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے تقسیم کرنی ہے تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کریں. 14 لاکھ ملازمین ہیں، اس میں سے 12 لاکھ ملازمین 100% سے اوپر لے رہے ہیں. میں اور آپ ہی رہ گئے، یہ 1-2 ڈپارٹمنٹ ہے.
जो कि महरूम है। मगर ये ज़हन में रखें, घरों में बैठे रहेंगे और ये कहेंगे जी एहतजाज तो करते, उसको मिल गया या इसको मिल गया। एहतजाज में अगर अफसरों को मिला था तो 25% हम सारों को भी मिला हुआ है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% हम सारों को मिला हुआ है। एडहॉक जम हुए हैं, हम सारों के हुए हैं। गुज़िश्ता साल जब आपकी आवाज़ उठाई है, हमेशा 1 से 22 की इकट्ठी तनख्वाह बढ़ती थी। पिछले साल बेशक 5% भी हुई, मगर ये भी हमारी कामयाबी थी कि 1 से 16 के मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे। हमारी 35% और दूसरों की 30% हुई, मगर उससे मसला हल नहीं होता। जो 150%, 200%, 300% ले रहे हैं महकमे, उनके छोटे मुलाजिम हैं, उनको भी जो है वो 35% मिल गया। जितने भी इदारे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, FIA, अदलिया, ये जो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके ग्रेड 1 से 16 को भी वही अलाउंस मिल रहे हैं और ऊपर वालों को। आज सिर्फ बुलाने का मकसद ये था कि आप लोग अकेले नहीं हैं। बहैसियत सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी और चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, तमाम छोटी बड़ी तंजीमों को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें CDA, PWD, नेशनल सेविंग, AGPR, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वापडा, रेलवे, ISCO, हाउसिंग फाउंडेशन, हाउसिंग अथॉरिटी, एजुकेशन के यहाँ पे 400-500 तो खवातीन थी उस दिन 29 तारीख को। अगर नहीं थे तो हमारे बहुत से साथी उसमें नहीं थे, और उसकी एक ही वजह थी कि हम बड़ी लगन से दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे। अफसरान अगर रोकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम रात को भी बैठ के काम करेंगे, मगर जो आपके साथ काम कर रहे हैं हमें भी वो 150% दिया है। ये नहीं हो सकता कि ग्रेड 17 से ऊपर के हमारे ऑफिसर्स का एहतजाज हो तो वो हलाल हो, 1 से 16 का हराम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक ना अपने इदारों के खिलाफ ना अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई नारेबाजी की है। हुकूमत मुखालिफ तो हम है ही नहीं। वज़ीर आज़म साहब से भी हमारी दरख्वास्त है, हम पुरअमन थे, पुरअमन है, पुरअमन रहेंगे। 10 मई का चार्टर ऑफ डिमांड हमने भेजा हुआ है, आज तक बुलाया नहीं गया क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल पुरअमन एहतजाज और वो कर रहे हैं। मगर बजट के दिन जहन में रखे एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, एजेंसियों के लोग भी होंगे, ये वीडियो वहां तक पहुंच जाएगी। बजट के दिन धरना हो रहा है। हमारे इदारा एक PWD है, उसकी भी निचकारी आखिरी मौके पे कर दी, वो भी इंशाल्लाह ताला 5-6 हज़ार बंदे सारे के सारे इधर मौजूद होंगे। तकरीबन 13,000 स्कूल पंजाब के प्राइवेटाइज हो रहे हैं। पंजाब के सारे मुलाजमीन भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 10% इजाफा किया गया, उन्होंने धरना दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है, इस मैसेज को शेयर करते रहें। वो उन्होंने कहा वफाक जो इजाफा करेगा उससे 1% ज्यादा देंगे। और आप वफाकी मुलाजमीन के लिए मैसेज है, जो भी रिलीफ मिला है सबसे पहले वफाक के बजट में हमें मिलता है, उसके बाद वो रिलीफ सूबों को मिलता है। बेशक उनको थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, मगर एक सॉलिड जस्टिफिकेशन के साथ जाते हैं। और खास तौर पे जो पेंशन रिफॉर्म्स आने लगी हैं, हमारी जो जमा पूंजी है, जो एक रिटायरमेंट के टाइम एक रकम मिलती है, वो कम्यूट के पैसे कम हो जाएंगे। हमारी जो पेंशन अगर बढ़ रही है वो 40% कम हो जाएगी। इन सारी चीजों को रोकना है। और जो हमारे सूबों से भाई आ रहे हैं, हमने ये साबित भी करना है, भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी करना है। अहले कूफा वाला काम नहीं करना है हमने कि बुलाएं और घरों में बैठे और कहें कि हम दुआ करते रहे। हमारी हमदर्दियां आपके साथ है। खुदा की कसम मेरे लिए नहीं निकलना है, किसी और यूनियन एसोसिएशन के लिए निकलना है तो अपने लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, और तमाम साथियों को बताएं कि आप अकेले नहीं हैं यार। वो जो हमेशा बात करता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मारो शोर मचाते क्यों।
ہمیں ہمیشہ سے تقسیم کر کے جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز تھا یا جو بھی معاملات تھے وہ کیا گیا. پہلے ہندو اور مسلمان